Hello, very good morning students, good afternoon and good evening. I am Vaibhav Shah and today we are going to discuss about the subject OC. This will be our lecture number 4th of this particular subject and we are running on the chapter number 1st, that is nature, purpose and scope of business. In previous session we discussed about the objectives of business. So today in last session in objective we already discussed about the economic objectives of business. Today we are going to discuss about point number 2nd, that is B, that is social objectives, which is given on page number 3rd. Done. So first of all let us talk about the social objectives. Some social objectives are given priority by business for the benefit of the society. Along with economic objective, as we all know that in economic objectives we are having the objective of profit, wealth and betterment. But along with that, only profit is not the sole motive of the organization. Because if business organization focuses more on profit, then it may result into exploitation. So we can say that exploitation of laborers, employees or any other party which is associated with a business is not at all good for the organization. So we require some kind of social objectives also, in which we have to take care about the each and every sections of the society, and we have to take steps that will be beneficial to the different sections of the society. The existence of business is not possible without society, as we all know that business is getting birth in a society, developing a society, and at last death is also in the society. They are getting different kind of raw materials, tools, equipments, labors and everything from the society, and on another hand they are selling their goods and services to the society also. So there are some of the objectives or obligation towards the society is there. Business is due to society, therefore the importance of the objective other than profit is accepted. So here other than profit, that means other than economic objectives, we will be having social objectives too. Social objectives are given on next page. So here we conclude page number 3rd, and let us now move forward the page number 4th one. In that first one is a objective of social responsibility. So in society or in social objective also, the first one is the objective of social responsibility. Now let us start this point number 1st. It has been necessary for the business to be aware of the interest of the different group of society because of consumers awareness, states restrictions, consumers education, consumers association. Different interest group or class of society such as owner, employees, customers, creditors, government, etc. are associated with business unit, and these different groups have different interest with business. It is necessary to take care of the interest of these different groups. The business has to abide by maintenance of environment, Employees Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act, etc. So here we have to consider each and everything along with the business. First of all, it has become necessary for the business to be aware of the interest of different group of society. So first of all, we have to focus on interest of different groups of society. As we all know that there are so many different parties are associated with a business. In business,
not only the owners or only the customer is the important phase, but along with that, the employees, society, suppliers, customers, then organization itself, intermediaries, then government is also a part who is having the interest in the working of the organization. Because of consumers awareness, first of all, interest of different groups in there. Consumers awareness. Today's consumer become more and more aware about his rights, duties and responsibilities. In standard 10 also, we are having a one chapter in which the rights, duties and responsibilities of the consumers are clearly mentioned. So you will be able to understand your rights. આપણે જ્યારે પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરીએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે એમઆરપી કરતાં વધારે પ્રાઇસ ના આપીએ. વી આર સીઈંગ ધ એક્સપાયરી ડેટ, ingredients, whether this ingredients is harmful or not, each and everything we are seeing. So that is the consumers awareness. એને પણ ધ્યાનમાં લેવાની છે. Next one is the states restrictions. States એટલે કે ગવર્મેન્ટ. Government is also restricting many of the part કે જ્યાં આગળ એ અલગ અલગ વસ્તુ ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન નાખે છે. જેમ કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપો છો, એ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી આ છે તે છે એ બધું મેન્ટેન થવું જોઈએ. પ્લસ ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ, જેમ કે ખાવા પીવાની વસ્તુ હોય તો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ લાયસન્સ આપે છે. એમ અલગ અલગ વસ્તુ માટે અલગ અલગ રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે એ ગવર્મેન્ટના. એના લીધે થઈને પણ આપણે કમ્પલસરીલી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોલો કરવી પડે છે. નેક્સ્ટ, કન્ઝ્યુમર્સ એજ્યુકેશન. હવેનો કન્ઝ્યુમર છે એ વધારે એજ્યુકેટેડ થઈ ગયો છે, બરાબર છે. એને પોતાના રાઇટ્સ, રિસ્પોન્સિબિલિટી બધાની ખબર છે. જો કોઈ પણ સંજોગોમાં if you are not following or giving a proper care and facility to the customer, then he is very well educated that he will fight against us in the court of law, so that we have to provide them a particular product with a due course. Then consumers association. અત્યારે બધા કન્ઝ્યુમર છે એ પણ ભેગા થઈ ગયા છે અને ઘણા બધા એનજીઓસ છે એ કન્ઝ્યુમર એસોસિએશનમાં પણ હેલ્પફુલ થાય છે કે જે લોકો આવી રીતના અલગ અલગ જગ્યાના કન્ઝ્યુમરો એમને ભેગા કરે છે અને એમને એમના રાઇટ માટે થઈને ફાઇટ આપવા માટે થઈને એક સમજે ને કે યુનિટી કરાવે છે. Different interest groups or classes of society such as owner, employees, customers, creditors, government, etc. are associated with business unit, and these different groups have different interests with business. આપણે જોઈએ તો સોસાયટીની અંદર ઘણા બધા એવા અલગ અલગ ગ્રુપ છે કે જે લોકો બધા બિઝનેસ સાથે એસોસિએટેડ છે અને એ લોકો બિઝનેસ માટે થઈને અલગ અલગ રીતે ફાઇટ કરતા હોય છે, અથવા તો એમને બિઝનેસમાંથીને કોઈ ને કોઈ બેનિફિટ લેવાનો હોય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા છે ઓનર્સ. ઓનર્સ એટલે કોણ? તો કે શેર હોલ્ડર્સ, કે જે લોકોએ કંપનીની અંદર પોતાના પૈસા આપ્યા છે, એટલે કે જે લોકો છે એમને કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. ઓનર્સ. પછી આવે છે એમ્પ્લોઈઝ, કે જે લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનના બેટરમેન્ટ માટે. એ લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશનના સેલેરાઇડ પર્સન્સ છે, એટલે એમનું પણ ઇન્ટરેસ્ટ જોવું જોઈએ. કસ્ટમર્સ, કે જેમને આપણે પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ છે એ સેલ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એમનું પણ જોવાનું છે. ધેન ક્રેડિટર્સ, કે જેમને ઓનર્સ સિવાય કંપનીને પૈસા આપ્યા છે. ક્રેડિટર્સ છે એ તમે બહુ ઇઝીલી અકાઉન્ટ્સની અંદર સમજી શકશો. અને એ સિવાય છે ગવર્મેન્ટ. These are the different interest group which are focusing on the activities of the business, અને એમને ધ્યાનમાં લઈને આપણે એમના બેટરમેન્ટ માટે થઈને કામ કરવાનું છે. જો આમાંથી કોઈ પણ એકનું ઇન્ટરેસ્ટ ફૂલફિલ નથી થતો તો બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ નથી થતો, એન્ડ ધેન વી હેવ ટુ સફર અ લોસ. અને ઘણી વખત એવું પણ થાય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન બંધ પણ કરવું પડે. તો આ બધી પોસિબિલિટીઝ છે. It is necessary to take care of the interest of these
ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ, આ બધાનું ધ્યાન રાખવું અને એમના ઇન્ટરેસ્ટને ધ્યાનમાં લેવું એ જરૂરી છે. ધ બિઝનેસ હેઝ ટુ અબાઇડ બાય મેન્ટેનન્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. આની સાથે સાથે આ આટલા તો છે પણ એ સિવાય નેક્સ્ટ શું આવે છે? ઓકે, મેન્ટેનન્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. એન્વાયરમેન્ટ છે એને પણ આપણે મેન્ટેનન્સ કરવાનું છે. એમ્પ્લોઈઝ વેલફેર એક્ટ, બરાબર, એન્વાયરમેન્ટ માટે થઈને એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ છે કે જે એપ્લિકેબલ થાય છે. એ સિવાય છે એમ્પ્લોઈઝ વેલફેર એક્ટ કે જેટલા પણ એમ્પ્લોય આપણે ત્યાં કામ કરે છે એમના વેલફેર માટે થઈને, એમના બેનિફિટ માટે થઈને પણ આપણે કામ કરવું જોઈએ. ફેક્ટરી એક્ટ છે કે જેની અંદર ફેક્ટરીની અંદર કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે અને એમનું વર્કિંગ છે એ બધું જોવાનું છે. કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ છે કે જે કન્ઝ્યુમર રિલેટેડ છે તો એ પણ જોવાનું છે. એટલે અહીંયા આગળ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ ઓફ સોસાયટી, એમાં આ બધા છે એ છે મેટર્સ એસોસિએટેડ, આ છે એ છે સ્ટેક હોલ્ડર્સ અને આ છે મેટર્સ. આ બંને છે એ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ ઓફ સોસાયટીની અંદર કવર થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ રાઇટ ડાઉન ધીસ બોર્ડ એન્ડ ધેન we'll move forward. Completed? Now let us move forward. Now we'll be having the second point in this particular topic, that is social objective is objective to provide employment opportunities. Along with this, the business is having a different interest that it has to provide maximum number of employment opportunities to the people. The unemployment ratio is increasing day by day. As we all knows that in a country like India, we are having the highest number of unemployment. So unemployment છે વધે છે. Some business unit are established with the objective to create new opportunities of employees. ઘણા બધા બિઝનેસ એવાય છે કે જે એમ્પ્લોયીને સારી એવી બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે થઈને થયેલા હોય છે કે જે લોકો સારામાં સારી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ એમ્પ્લોઈઝને આપે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સો એક્ઝામ્પલ ખાદી એન્ડ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન સિલેક્ટ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ પ્રમોટ એમ્પ્લોયી ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો આપણે જે ખાદી બનાવે છે બરોબર, એ આપણે જોવા જઈએ એ આપણા લોકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને એમનું મેઇન ફોકસ શેના ઉપર હોય છે કે ખાદી એન્ડ ગ્રામોદ્યોગ ભંડાર આપણે ભાવનગરમાં પણ છે. એ લોકો શેના માટે થઈને એસ્ટાબ્લિશ થયેલા હોય છે, એ લોકો શું કરે છે એકચ્યુઅલી? ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભંડાર જોઈએ તો આપણે ભાવનગરની અંદર વી આર હેવિંગ ગાંધી સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ, એ લોકો બેઝિકલી આની માટે થઈને કામ કરે છે. દે આર વર્કિંગ પ્યોરલી ઓન ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી બેઝિસ, કે અહીંયા આગળ એમનું મેઇન ફોકસ શેના ઉપર છે? એમનું મેઇન ફોકસ છે કે મેક્સિમમ લોકોને બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપે. ત્યાં આગળ એ લોકો જે વસ્તુ બને છે એની કોસ્ટ પ્રાઇસની અંદર આ જે એમ્પ્લોઈઝ છે એમનું જે આપણે કહીએ ને કે ઓનરરી સર્વિસ, કે જે લોકોની સેલેરી બહુ ઓછી હોય પણ એમનું લાઇવલીહુડ ટકી રહે એટલી સેલેરી હોય જ છે, એટલી સેલેરી આપે અને એમની સેલેરી જેટલી થાય એટલો જ એક્સપેન્સ છે એ લોકો પ્રોડક્ટ ઉપર ચડાવે, જેનાથી ને તમને સસ્તા ભાવે સારી વસ્તુ મળી રહે અને લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ મળી રહે. એટલે આપણે જોયું કે ખાદી એન્ડ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન, તો આ એક એવું કમિશન છે કે જે આ બધી વસ્તુને સિલેક્ટ કરે છે, બરોબર. સિલેક્ટ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ પ્રોવાઇડ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, તો એવી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સિલેક્ટ કરશે કે જે મેક્સિમમ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપતી હોય છે. એ સિવાય જોઈએ તો પ્રેફરન્સ ઇઝ ગિવન to the establishment of e-business unit in backward area to provide employment to unemployed. અને
આ જે કમિશન છે એમનો ફોકસ એવો જ રહે કે જો તમે બેકવર્ડ એરિયાની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરો તો આપણે મેક્સિમમ લોકોને બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકીએ. તો એ લોકો એવી ટ્રાય કરે. એટલે તમારે આ યાદ રાખવાનું છે, ખાદી એન્ડ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશન, કે જે લોકો એવી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને સિલેક્ટ કરે છે કે જે મેક્સિમમ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપતી હોય છે. Now third one is objective to provide quality goods and services. I hope તમને બધું સમજાતું હશે. These are the business objective. Third one is objective to provide quality goods and services. So ખાલી એકલો ને એકલો બધા પાસેથી પ્રોફિટ લઈ લેવો એ જ ઇનફ નથી. Business matter, you are paying a highest amount for getting a goods and services. So it's the responsibility of the business to provide the maximum satisfaction by the way of quality goods and services. If the article is purchased with the highest price, then there is some kind of quality assurance is associated with their quality or with that product, so that it will be beneficial. If it is the objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of society. Basically we are getting raw material from the society, labor from the society, means of production and everything we are getting from the society. So it's our responsibility to provide goods and services to them with the best quality, so it will be in the benefit of the society, so that they can satisfy their needs. It means the people of the society with this quality goods, they can satisfy their needs. Then the units manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food products have to maintain the standards of high quality. Basically, if you have observed a pack of any food products, whether it is a wafer or snacks or anything, then there is each and everything clearly mentioned in it, like the things used in it, that is the ingredients, manufacturing date, batch number, expiry date, how many time it will be as a fresh, and after what time it will be expired. Along with that, all the thing, that is the name of the manufacturer, the registered office, the factory premises address, and along with that whatever we are getting like fat, carbohydrates, minerals, and then different kind of vitamins, everything is clearly mentioned. So same way જે આપણે મસાલાઓ યુઝ કરીએ, the spices, જેમ કે આપણે મરચું યુઝ કરીએ છીએ, હળદર, ટર્મરિક છે, એ બધું જે યુઝ કરીએ છીએ એ પણ સ્ટેન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું હોવું જોઈએ. કેમ કે એ જે છે એ આપણે લોકો કુકિંગ પર્પઝ માટે યુઝ કરીએ છીએ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં યુઝ થાય છે, આપણને જાણીને નવાઈ લાગે પણ થાય છે, ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ બધી બને છે એની અંદર યુઝ થાય છે. આપણે આ બધા જે રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ છીએ, વાય વી આર પ્રિફરિંગ અ ગુડ રેસ્ટોરન્ટ? શું કામ આપણે ગમે એ ચીલા ચાલુ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને નથી ખાતા? Because a good restaurant can maintain the quality of the product. They are using a food color. Basically આપણે જે વસ્તુ ખાઈએ જેમાં મેક્સિમમ ફૂડ કલર યુઝ થાય છે અને કલર લાવવા માટે છે, તો એ લોકો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેના ફૂડ કલર યુઝ કરશે. ઘણી વખત આપણે અમુક રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ તો આપણે જોઈએ કે આપણા હાથ પર કલર લાગે છે, ખાઈએ પછી મોઢામાં જીભ પર બધે. ઇટ ઇઝ ધ પુઅર ક્વોલિટી સ્ટેન્ડર્ડ. પણ જે રિસ્પોન્સિબલ બિઝનેસમેન છે, they will provide a quality goods and service. ભલે પૈસા વધારે લે, but we never sacrifice with our life. So here it is the responsibility of the business to provide quality goods and services to the customer. Business units having social objective are committed to provide goods and services at fair price. Along with quality, you have to charge a fair price, where the percentage of profit is very reasonable, but yet the quality of the goods will be very good and nice. Example, delivery of goods at home after sales service. First of all, delivery of goods at home, it is the one kind of service which is provided by a seller. Then
After sale services, once we purchase the goods, then after sale services, that is installation, guarantee, warranty, etc. Installation of goods, etc. will be provided along with the quality goods and services. Next one is a point number 4, that is objective to adopt fair trade practices. What is fair trade practices? In today's world, many of the business organizations are cheating the customer. They are exploiting the customers or employees. They are charging a higher price. They are giving a misleading advertisement. They are sacrificing on the quality of the product, etc., etc., etc. So these are the unfair trade practices. Fair trade practices means proper measurement, proper value, and proper weight should be there, proper quality product, no misleading advertisement, nothing should be controversial. That is fair trade practices. So it is the social responsibility of each and every business to focus on the fair trade practices and avoid unfair trade practices, and it is also one of the part of the social objective. Black marketing products, it means if you are asking for a bill, then it is white marketing. But if you avoid to take a bill to save some of the taxes, then it will be a black marketing. સમજો તમે કે એક આર્ટિકલ છે એની વેલ્યુ 15,000 રૂપીસ છે, એના પર 5% જીએસટી એપ્લિકેબલ છે, તો તમે 15,000 ની આઇટમના 15,750 થાય, 15,000 ના 5% એટલે 700, તો તમે એ 750 રૂપીસ બચાવવા માટે થઈને બિલ નથી લેતા, અને બિલ ન લેવાના કારણે તમને 750 નો ફાયદો થાય, પણ જે સેલર છે ને એને 15,000 નો ફાયદો થાય, because he will never show this article in any of the books of account, and it is his black market. આપણે જોઈએ છીએ કે માર્કેટમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટ બ્લેક માર્કેટિંગમાં મળે છે, બટ ઇટ ઇઝ એમાંય પછી કેવું થશે કે તમે બિલને એવું નથી લીધું એટલે ગેરંટી વોરંટી અને બીજો કાંઈ બેનિફિટ તમને નહીં મળે. સમજો કે એ પ્રોડક્ટ વિધિન 3-4 મંથ્સમાં ખરાબ થઈ ગઈ, as it is not in a guarantee or warranty, you have to discard it. તો પછી તમને કાંઈ તમારા તો ત્યારેય 15,000 ગયા, એવું ના કરવું જોઈએ આપણે. એઝ અ કસ્ટમર we always ask for a bill. એટલે ઓબ્જેક્ટિવ ટુ પ્રોવાઇડ ક્વોલિટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ સિવાય આપણે બ્લેક માર્કેટિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ જોયું, અક્યુમ્યુલેશન ઓફ ગુડ્સ. ઘણા બધા લોકો એવું કરતા હોય કે જેને આપણે હોર્ડર્સ કહી શકીએ, કે જે લોકો લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં ગુડ્સ છે ને એ હોર્ડ કરી રાખે. હોર્ડ કરી રાખવા એટલે સ્ટોર કરી રાખવા, જ્યારે એની ગમે એટલી હાયર ડિમાન્ડ હોય તો એ લોકો સેલ જ નહીં, કેમ કે એ લોકો એનો બેનિફિટ જોવે છે કે હજી પ્રાઇસ વધશે તો આપણે હજી વધારે મોંઘા ભાવે સેલ કરીશું, અને એનાથી ને આપણને ડબલ ટ્રિપલ બેનિફિટ થશે. તો એ પણ કસ્ટમર માટે શું છે, હાર્મફુલ. એટલે કે એક્યુમ્યુલેશન ઓફ પ્રોડક્ટ, મિસલેડિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ હોય કાંઈક અને બતાવે કાંઈક. આપણે ઘણી વાર ટેલિવિઝનની અંદર જોઈએ તો પ્રોડક્ટ એટલી મોટી મોટી બતાવતા હોય, લેવા જઈએ ત્યારે અવડી અવડી. ઘણી એવી પ્રોડક્ટ છે જેમ કે આપણે કહીએ ને કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ, કે જેને યુઝ કરવાથી એટલું એટલું થાય. અમુક ટાઈપના એનર્જી બૂસ્ટર ડ્રિંક, બરાબર, કે જે પીવાથી ને તમારી હાઇટ વધી જાય, કે તમારી સ્ટેમિના વધી જાય, એ બધી મિસલીડિંગ છે. હવે તમે જોજો, પહેલાં આના પર કોઈ જાતના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ નહોતા, એટલે આડેધડ આ બધી એડવર્ટિઝમેન્ટ બતાવે. હવે દરેક એડવર્ટિઝમેન્ટની નીચે લખેલું કે આ છે ઇટ ઇઝ ફિક્ટિશિયસ અને ઇમેજિનરી છે, આ હિન્દીમાં હોય તો રચનાત્મક ચિત્રણ છે, બીકોઝ ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ issued a directives to not to cheat the customer by this misleading advertisement, etc. are unfair practices in business. એટલે આ બધું જે છે બ્લેક માર્કેટિંગ છે, પછી અક્યુમ્યુલેશન ઓફ પ્રોડક્ટ છે, પછી મિસલીડિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ છે, એ બધું અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ છે. આર્ટિફિશિયલ સ્કેરસિટી ઓફ એસેન્શિયલ ગુડ્સ મસ્ટ નોટ બી ક્રિએટેડ. ઘણી વાર એવું થાય, ખાસ કરીને એડિબલ ઓઇલ્સની અંદર આપણે જોઈએ કે જે ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ છે, કે જે બધું કોટન સીડ ઓઇલ્સ છે, એ બધાની અંદર શું થાય છે તો કે જ્યારે એની સિઝન હોય ને ત્યારે એ લોકો લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોડક્શન કરીને સ્ટોર કરી દે. પછી જ્યારે ઓફ સિઝન થાય ને માર્કેટની અંદર સપ્લાય જ્યારે લિમિટેડ થઈ જાય
ત્યારે એ લોકો સાચવી રાખે, અને જ્યારે બહુ ડિમાન્ડ એક્સેસ થઈ જાય અને જ્યારે એની સપ્લાય લિમિટેડ હોય ત્યારે એ લોકો મોંઘા ભાવે છે. આપણે એવું માનીએ કે ટીન ઓફ એડિબલ ઓઇલ of 15 liter is a price at least 1800 rupees of a cotton seed oil. Cotton seed oil છે એની અત્યારે આખા ટીનની પ્રાઇસ 1800 છે, because it is the season, easily available, એટલે એની પ્રાઇસ નોર્મલ ચાલે. એક વખત સીઝન પૂરી થઈ પછી એની પ્રાઇસ, કેમ કે હવે સપ્લાય લિમિટેડ થઈ ગઈ, ડિમાન્ડ ઇઝ સ્ટીલ ધેર, તો લોકો હવે એના માટે વધારે ને વધારે પે કરવા રેડી થશે. So by that price is increasing 2000, 2100, 2003. Still with this increasing demand, the supply is limited or sometimes less than that. કેમ કે હોર્ડર્સ છે જે એમને બધી પ્રોડક્ટ સાચવી રાખે ને સેલ કરવાનો. પછી હવે આપણે તો જરૂર છે જ તે, તો આપણે શું કરશું? ડબલ પ્રાઇસ દેવા, જે ટીન અત્યારે 1800 ના મળે એને આપણે 2500 દેવા પણ રેડી થઈ જશું. It is the example of unfair trade practices, અને એ ન થવી જોઈએ. આપણે જ્યારે જ્યારે જેટલી અવેલેબિલિટી હોય એટલા ગુડ્સ છે એ ટાઈમે એમને આપી દેવા જોઈએ, જેનાથી અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસથી આપણે બચી શકીએ, અને બિઝનેસમેને કરવું જોઈએ નહીં. બિઝનેસ યુનિટ મસ્ટ અડોપ્ટ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ ફોર ધ વેલફેર ઓફ કસ્ટમર એન્ડ સોસાયટી. એટલે એને હંમેશા ફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ જ જોવાની કે જેનાથી ને કસ્ટમરનું વેલફેર છે એ આપણે જોઈ શકીએ. નાઉ ફિફ્થ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ અધર ઓબ્જેક્ટિવ્સ. Along with these four social objectives, fifth one is a other objective, which is also a part of a social objective. Other social objectives are, એની અંદર કેટેગરીઝ છે. ફર્સ્ટ વન, ટુ એસ્ટાબ્લિશ સ્પેશિયલ આઇડેન્ટિટી ઇન સોસાયટી. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ હોય છે, ઘણી બધી કંપનીના નામે ચાલતી હોય છે, બરાબર છે, જેમ કે ટાટા. તો ટાટા ઉપર આજે બધાને ટ્રસ્ટ છે, કેમ કે એ સ્વદેશી છે, મેડ ઇન ઇન્ડિયા. એની એક એવી આઈડેન્ટિટી ઊભી થઈ ગઈ કે જેના લીધે થઈને કસ્ટમર છે હસતા હસતા એની પ્રોડક્ટ લઈ છે. અને તમને ખબર ના હોય તો કહી દો, ઇન્ડિયામાં ક્યારેય કોઈ પણ નેસેસિટી કે નીડ ઊભી થાય પછી એ ડિઝાસ્ટર હોય કે નેચરલ કેલેમિટીઝ હોય કે કાંઈ પણ હોય, તો ટાટા ગ્રુપ છે એ સૌથી પહેલું ડોનેશન આપે છે. રિસન્ટલી પણ આપણે જોયું કે ટાટા ગ્રુપે એમના એમ્પ્લોઈઝને એડવાન્સ સેલેરી પે કરી, અને સાથે સાથે પીએમ કેર્સ ફંડમાં પણ સૌથી હાયેસ્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન એમને કર્યું છે. તો દેટ ઇઝ ધ સ્પેશિયલ આઇડેન્ટિટી બાય વે ઓફ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ. તમે તમારી પ્રોડક્ટથી અને ગુડવિલથી અને પ્રેસ્ટીજથી તો છો જ, પણ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવથી પણ જો તમારું નામ થાય તો તમારી સ્પેશિયલ આઇડેન્ટિટી માર્કેટની અંદર ઊભી થઈ શકે છે. સેકન્ડ, ટુ કન્ડક્ટ રિસર્ચ વર્ક ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ પ્રોડક્શન. હજી વધારે બેટર પ્રોડક્ટ બનાવવાની આપણે ટ્રાય કરીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે જે કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ છીએ, શું કામ બાળકોને નથી યુઝ કરવા દેતા? બિકોઝ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ ધેમ. તો એના માટે થઈને રિસર્ચ કરીને એમને લેસ હાર્મફુલ પ્રોડક્ટ છે એવી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. યસ, તો એ ક્યારે ડ્યુ ટુ રિસર્ચ હોય. તો વધારે ને વધારે રિસર્ચ કરશું, તેનાથી બેટર પ્રોડક્શન કરી શકશું, અને સારામાં સારી પ્રોડક્ટ છે એ આપણે કસ્ટમરને આપી શકશું. થર્ડ વન ઇઝ ટુ બી હેલ્પફુલ ઇન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ નેશન એન્ડ ટુ કોઓપરેટ વિથ ધ ગવર્મેન્ટ ફોર ધ સેમ. આપણે કન્ટ્રીના ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટમાં હેલ્પફુલ થવાનું છે બાય કન્ટ્રીબ્યુટિંગ પ્રોડક્શન. લોકોની નેસેસિટી પ્રમાણે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ રિઝનેબલ પ્રાઇસે આપવાની, જેનાથી ડિમાન્ડ વધશે, ઇન્કમ વધશે, અને એનાથી લોકોનો તો ગ્રોથ થશે પણ કન્ટ્રીનું પણ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વધશે. અને જો ગવર્મેન્ટ એવી કોઈ સ્કીમ લાવે કે જેમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થતું હોય કન્ટ્રીનું, તો આપણે ગવર્મેન્ટને સપોર્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ વન, ટુ પ્રોવાઇડ વેરિયસ ઇન્સેન્ટિવ્સ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ એક્ઝિક્યુટ વેલફેર સ્કીમ ફોર ધેમ. નેક્સ્ટ હવે આપણે જોઈએ તો એ સિવાય આપણા જે એમ્પ્લોઈઝ છે કે જે આપણે ત્યાં વર્ક કરે છે એમને વધારે ને વધારે બોનસ મળે, એમને અલગ અલગ બધા ઇન્સેન્ટિવ મળે અને બેનિફિટ મળે, એ પણ આપણે જોવાનું રહેશે કે જેના લીધે થઈને આપણને બેનિફિટ મળે. ક્લિયર? સો વી કન્ક્લુડ ધીસ પોઈન્ટ ઓવર હિયર. આજે આપણે સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ જોયા. ટોટલ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયા હતા ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અને આજે આપણે જોયા સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ.
એટલે અહીંયા આગળ સોશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સના 5 પોઈન્ટ્સ અને ગઈકાલે ઇકોનોમિક ઓબ્જેક્ટિવ્સના 3 પોઈન્ટ એમ કરીને ટોટલ આપણે 8 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ સબ કેટેગરીની અંદર જોઈ લીધા છે. હવે નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ ટોપિક ઓફ અ બિઝનેસ રિસ્ક. બિઝનેસ રિસ્ક ઇઝ ઓફ અ ટુ ટાઈપ. બરાબર છે, બે અલગ અલગ ટાઈપના બિઝનેસ રિસ્ક છે. પહેલું છે નેચરલ રિસ્ક અને બીજું છે મેન મેડ રિસ્ક. ડન. આજે હવે અત્યારે આપણે આ પોઈન્ટ વિશે ડિસ્કશન કરશું. There is an uncertainty of profit or risk of loss in the business. As we have already discussed in the previous session that business is done for the motive of profit. That is okay. But sometimes it may happens that the business has to suffer a loss also. એટલે ઘણી વખત આપણે લોસ પણ કરીએ છીએ. Done. The uncertain events of the future affects the profit. ઘણી વખત આપણું પ્રિડિક્શન ના હોય, આપણને ખબર ના હોય કે ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે અને એના લીધે થઈને જે અનસર્ટેન ઇવેન્ટ છે એના લીધે થઈને પણ પ્રોફિટ ના થાય અથવા તો ઓછો થાય, એ પણ અસર કરે. Thus it can be said that profit is a reward against business risk. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે profit is a reward against business risk. Profit is a reward against business risk. અહીંયા આગળ સાથે સાથે પોઈન્ટ આપણો જોઈન થઈ ગયો. There are two types of risk in business. As I said that business risk are also divided into two parts, natural risk and man-made risk. First one is a natural risk છે, એના વિશે હવે આપણે ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કરશું. So in first natural risk like earthquake, flood, etc. Tsunami, these are the factors which are affecting a business. સમજો કે earthquake આવ્યો, ફેક્ટરી પડી ગઈ, સોર્સિસ ઓફ રો મટીરિયલ છે એ બંધ થઈ ગયા, તોય તે બિઝનેસને અફેક્ટ થાય. ફ્લડ થવાથી બધું એકસાથે નીકળી ગયું પાણીમાં, તોય થાય. સુનામી આવવાથી આખે આખા બિઝનેસ યુનિટ, જ્યારે આખે આખા સિટી, આખે આખા ગામ જો ડૂબી જતા હોય તો બિઝનેસ યુનિટ તો ડૂબી જ જવાના છે. એટલે એ બધા નેચરલ કેલેમિટીઝ અને નેચરલ ડિઝાસ્ટર કહેવાશે. Natural risk like earthquake, flood, etc. hinder the growth of business and destroy or damage the assets of business. સૌથી પહેલા તો આપણો ગ્રોથ અટકાવી દે છે અને પછી બીજું એ આપણા બિઝનેસની જે પણ ઇમેજ છે એ ખરાબ કરી દે, સાથે સાથે આપણા જેટલા પણ યુનિટ્સ છે પ્રોડક્શનના એ બધાને પણ ડેમેજ કરે છે અથવા તો ડિસ્ટ્રોય એટલે કે નાશ કરી નાખે છે. The business has no control over natural risk. એટલે નેચરલ રિસ્ક ઉપર આપણો કોઈ જાતનો કંટ્રોલ રહેતો નથી. એટલે અહીંયા આગળ આપણે લખશું નો કંટ્રોલ ઓફ બિઝનેસ, કેમ કે આપણે નેચરની સામે હંમેશને માટે કાંઈ કરી શકીએ એમ નથી. સેકન્ડ વન ઇઝ અ મેન મેડ રિસ્ક. હવે આપણે અમુક મેન મેડ રિસ્ક છે એ ડિસ્કસ કરશું. મેન મેડ રિસ્ક હાઇન્ડર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ બિઝનેસ હેઝ ટુ સફર ધ લોસ. જોઈએ જ છીએ આપણે કેટલાય બધા એવા ઇશ્યુઝ છે જે આપણે ઊભા કરીએ. ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, તોય તે ડિમાન્ડ વધી ગઈ. ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ પ્રેફરન્સ ઓફ કસ્ટમર, તોય ડિમાન્ડ વધી ગઈ. એવા ઘણા બધા કેસ છે કે જેના લીધે થઈને જેને આપણે મેન મેડ રિસ્કમાં લઈશું અને એનાથીને બિઝનેસ ગ્રોથ છે એ પણ હાઇન્ડર થશે. ધીસ રિસ્ક આર સ્ટ્રાઇક ઓફ એમ્પ્લોય. સૌથી પહેલું ઘણી વખત જે લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર કામ કરે છે એ લોકોની અમુક ટાઈપની ડિમાન્ડ હોય છે. જ્યારે ડિમાન્ડ ફૂલફિલ ન થાય, ક્યારેક એ લોકો ડબલ વેજીસ માંગતા હોય, ક્યારેક એ લોકો કામના કલાકો એટલે વર્કિંગ આવર્સ ઘટાડવાની વાત કરતા હોય, ક્યારેક ઓવર ટાઈમ આપવાની વાત કરતા હોય, ક્યારેક એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી આપવાની હોય. આ બધી અલગ અલગ ડિમાન્ડ છે. જ્યારે પૂરી ના થાય ને એ લોકો કામથી દૂર થાય. જેમ આપણે બોયકોટ કરીએ
એમ એ લોકો શું કરે છે? સ્ટ્રાઇક. એટલે સ્ટ્રાઇક થાય એટલો ટાઈમ પ્રોડક્શન બંધ થઈ જશે અને પ્રોડક્શન બંધ થવાના લીધે થઈને બિઝનેસ યુનિટ છે એ સફર કરશે. સેકન્ડ વન ઇઝ ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી. જેવી ટેકનોલોજી ચેન્જ થાય એટલે જૂની ટેકનોલોજીકલ ગુડ્સ છે એ બધા કેવા થઈ જશે? આઉટડેટેડ. ને એની જગ્યાએ નવી ટેકનોલોજી આપણે એડોપ્ટ કરવી પડશે અને એને એડોપ્ટ કરતી વખતે જે કોસ્ટ થશે એ બધી કોસ્ટ પણ બિઝનેસ માટે થઈને શું થાય? નુકસાન કરતા જાય છે. એટલા માટે આપણે એ કોસ્ટને પણ ધ્યાનમાં લેવી પડશે. સ્ટ્રાઇક ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ ઓફ કસ્ટમર્સ, ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ ઓફ કસ્ટમર, કે જેના લીધે થઈને પણ આપણે આ જે પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ યુનિટ છે એને લોસ સફર કરવાનો વારો આવી શકે છે. પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી. કોઈ અત્યારની પોલિટિકલ પાર્ટી હોય, બરાબર છે, એ સમજો કે બિઝનેસ માટે થઈને ફેવરેબલ હોય, એ નવા બિઝનેસનો ગ્રોથ આપતા હોય, નવા બિઝનેસ એક્સપાન્શન કરવામાં હેલ્પફુલ થતા હોય, પણ ઇન્સ્ટેબિલિટી એટલે કે સમજો કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ હોય 5 યર્સના અંતે ચેન્જ થઈ જવાની છે. ઘણી વખત એવું પણ થાય કે કોઈ ઇન બિટવીન સર્કમસ્ટન્સીસના લીધે પણ વચ્ચેથી ગવર્મેન્ટ ચેન્જ થઈ જાય. તો એક ગવર્મેન્ટે જે કોઈ સ્કીમ એપ્લિકેબલ કરી હોય એ રહેતી નથી. એટલે પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટીના લીધે થઈને પણ બિઝનેસે લોસ સફર કરવો પડે છે. અને લાસ્ટ છે રિસ્ક ઇન ધ કોમ્પિટિશન. રિસ્ક ઓફ કોમ્પિટિશન ઇન માર્કેટ. કોમ્પિટિશન છે એ વધવા ઘટવાના લીધે થઈને પણ આપણે કરી શકીએ. બેઝિકલી નો કંટ્રોલ ઓફ બિઝનેસ, નેચરલ રિસ્ક છે. આમાંય તે તમે એમ્પ્લોય સ્ટ્રાઇક પર જાય તો એમની ડિમાન્ડ ફૂલફિલ કરો, સમવોટ કંટ્રોલ છે પણ 100% નહીં. ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી છે તો ન્યૂ ટેકનોલોજીકલ ગુડ્સ તમે એડોપ્ટ કરી લેશો એટલે સિચ્યુએશન રિવર્સ થઈ જશે. ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ છે તો જે નેક્સ્ટ ટેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ છે એ ટાઈપના ગુડ્સ ને સર્વિસ બનાવશો તો તે રિમૂવ થઈ જશે. પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી છે એમાં આપણે કંઈ ના કરી શકીએ અને રિસ્ક ઓફ કોમ્પિટિશન છે એમાં પણ કંઈ ના કરીએ. આ ઉપરના 3 છે એ કંટ્રોલેબલ છે, નીચેના 2 છે એ નોટ એટ ઓલ, અને આ પણ 100% તો કંટ્રોલેબલ નથી. સો ધીઝ આર ધ નેચરલ રિસ્ક એન્ડ મેન-મેડ રિસ્ક. બિઝનેસ રિસ્ક છે એ 2 રીતના હોય છે. એક હોય છે નેચરલ, જેમાં અર્થક્વેક, ફ્લડ, સુનામી એ બધી વસ્તુ આવે છે. મેન-મેડ રિસ્કના સ્ટ્રાઇક ઓફ એમ્પ્લોય, ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ એન્ડ રેફરન્સ, ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ, પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી એન્ડ રિસ્ક ઓફ કોમ્પિટિશન. આટલા ફેક્ટરના લીધે થઈને છે ને એ કોમ્પિટિશન અને આટલા ફેક્ટરના લીધે થઈને બિઝનેસ રિસ્ક થાય છે. હવે આપણે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોવાનો છે એ બિઝનેસ રિસ્ક રિલેટેડ જ છે અને એ આમાંથી ને જ તે પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. એટલે આને આપણે ટોટલી 100% જે રિમૂવ નહીં કરીએ, અમુક ટકા છે એ રહેવા દઈશું, જેના લીધે થઈને આપણને ખબર પડે કે કયા પોઈન્ટ છે જે આની અંદર આવે છે. ડન. સૌથી પહેલું જો તો પહેલા આપણે લિસ્ટ આઉટ કરીએ તો ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, ડન, વન ઓફ ધ પોઈન્ટ ફ્રોમ હિયર. સેકન્ડ વન ઇઝ થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ, એ આમાં નથી. થર્ડ વન ઇઝ અ કોમ્પિટિશન, ધેટ ઇઝ ધ રિસ્ક ઓફ કોમ્પિટિશન. ફોર્થ વન ઇઝ લેજિસ્લેશન, એ આમાં નથી. ફિફ્થ વન ઇઝ અનસર્ટેનિટી ઓફ ડિમાન્ડ, એટલે કે ચેન્જ ઇન ટેસ્ટ એન્ડ ડિમાન્ડ. એન્ડ સિક્સ્થ વન ઇઝ ફિઝિકલ રિસ્ક, જે આમાં નથી. એટલે ટોટલ જે આપણે લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે એ બધા આ જ. ધીઝ આર ધ રિસ્ક ઓફ ધ બિઝનેસ એન્ડ નાઉ વી આર સીઈંગ ધ કોઝિસ, કે શું કામ થાય છે. બરાબર છે. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ જે ટોપિક ડિસ્કસ કરશું ધેટ ઇઝ ધ કોઝિસ ઓફ બિઝનેસ રિસ્ક. એન્ડ કોઝિસ ઓફ બિઝનેસ રિસ્ક ની અંદર સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે એ આપણે લઈશું ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી. Changes are necessary in production method and due to inventions in technology, new technology is adopted to produce high quality goods. હંમેશા જુઓ તમે સાવ ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટિંગની અંદર જુઓ ને, આપણે ક્લોથની અંદર જ જોઈએ
તો પેલો રેડિયો હતો ચરખો કે જેનાથી ગાંધીજી છે એ ક્લોથ ને એવું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા. પછી મેન્યુઅલ સિસ્ટમ આવી કે જેમાં એવી રીતના લાંબા શેડ પાડીને બનતા. પછી પાવર લૂમ્સ આવ્યા કે 50% મશીનરી અને 50% લેબર. એટલે પહેલાં હેન્ડલૂમ્સ હતું, પછી પાવર લૂમ્સ હતું, પછી સેમી ઓટોમેટિક આવ્યું જેમાં 20% લેબર અને 80% મશીનરીઝ આવીને અત્યારે 100% ફુલ્લી ઓટોમેટિક મશીનરીઝ છે. તો એવરી ટાઈમ ઇન ઈચ એન્ડ એવરી પ્રોડક્ટ દેર ઇઝ ચેન્જીસ ઇન હેપન ડ્યુ ટુ ધ ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી. અને જેટલી ટેકનોલોજી ચેન્જ થશે, નેક્સ્ટ ટેકનોલોજી છે એ હંમેશા પાવર સેવિંગ કહીએ આપણે અથવા તો લેબર સેવિંગ ટેકનોલોજી આવે છે. એટલે ચેન્જીસ આર નેસેસરી ઇન પ્રોડક્શન મેથડ ડ્યુ ટુ ઇન્વેન્શન્સ ઇન ટેકનોલોજી. નવી ટેકનોલોજી આવવાથી પ્રોડક્શન મેથડમાં ચેન્જીસ આવશે. ન્યૂ ટેકનોલોજી ઇઝ ટુ બી અડોપ્ટેડ ટુ પ્રોડ્યુસ હાઈ ક્વોલિટી ગુડ્સ. હંમેશા હાઈ ક્વોલિટી ગુડ્સ છે એ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે નવી ટેકનોલોજી અડોપ્ટ કરીએ છીએ. ન્યૂ મશીનરીઝ હેવ ટુ બી ઇન્સ્ટોલ્ડ. તો જે નેક્સ્ટ ટેકનોલોજીના ગુડ્સ આવે છે એને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરશું ફોર ધ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઓલ્ડ મશીનરીઝ. અને ક્યાંની જગ્યાએ? તો કે ઓલ્ડ મશીનરીઝની જગ્યાએ ન્યૂ મશીનરીઝ છે આપણે ઇન્સ્ટોલ કરશું. નાઉ આફ્ટર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ threat of substitute products. Substitute product એટલે those products which can be used in place of one another. એકના બદલે જે બીજી પ્રોડક્ટ આપણે યુઝ કરી શકીએ એને સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ કહેવાય. The customers may turn to substitute product due to change in technology. અને સબસ્ટિટ્યુટ બાજુ ચેન્જ થવાના ઘણા બધા રીઝન છે. પહેલું રીઝન છે ટેકનોલોજી. પહેલા કરતાં કોઈ બેટર ટેકનોલોજી આવી હોય તો આપણે ચેન્જ થઈ જઈએ. પહેલાં સમજો કે મેન્યુઅલ ટીવી હતા, ટેલિવિઝન્સ બધા, એ પછી રિમોટવાળા સ્ટાર્ટ થયા, એ પછી એલઈડી સ્ટાર્ટ, એલસીડી સ્ટાર્ટ થઈ, પછી એલઈડી સ્ટાર્ટ થયા. જેમ ટેકનોલોજી ચેન્જ થતી જશે એમ આપણે એની સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ બાજુ આગળ વધતા જશું. બીજું રીઝન હોય છે પ્રાઇસ. તમે જે પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો એ કરતાં જો સબસ્ટિટ્યુટની પ્રાઇસ સસ્તી હશે તોય લોકો એ બાજુ વળશે. કન્વિનિયન્સી વધારે હોય તો પણ લોકો એ બાજુ આગળ વધે છે. ધ કસ્ટમર મે ટર્ન ટુ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ ડ્યુ ટુ ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી. એક્ઝામ્પલ, બોલ પેન ઇન પ્લેસ ઓફ ફાઉન્ટેન પેન. પહેલાં ફાઉન્ટેન પેન હતી, બરાબર છે. એ ફાઉન્ટેન પેન છે એમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હતા. વિન્ટરમાં ચાલે નહીં કેમ કે એ વિન્ટરની અંદર જામી જાય, ઉનાળામાં તો કે વધારે પીગળી જાય, ક્યારેક છે તો એ ઓવરફ્લો થતી હતી એટલે એના લીધે થઈને શર્ટને એવું બગાડે. તો એ બધી જેની લિમિટેશન હતી એ નવી બોલ પેનમાં રિમૂવ થઈ ગઈ. એટલે લોકો ફાઉન્ટેન પેનના બદલે હવે ક્યાં મૂવ થઈ ગયા? બોલ પેન બાજુ. વેસલ્સ ઓફ સ્ટીલ ઇન ધ પ્લેસ ઓફ કોપર એન્ડ બ્રાસ. શરૂઆતમાં ઇનિશિયલમાં આપણે જોઈએ તો ક્લે વેસલ્સ હતા કે જેની અંદર બધા લોકો પોતપોતાની રસોઈને બધું બનાવતા. પછી ધીમે ધીમે બ્રાસ એન્ડ કોપરના આવ્યા. અત્યારે એના પ્લેસ પર સ્ટીલની પ્રોડક્ટ્સ આવી ગઈ. એ પણ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ થવાને લીધે. ટેલિવિઝન ઇન ધ પ્લેસ ઓફ રેડિયો. રેડિયોની જગ્યાએ ટેલિવિઝન સેટ્સ યુઝ કરીએ છીએ તો એ પણ થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ. તો એ થવાથી ને ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ છે એને શું થઈ જશે? રિસ્ક. કેમ કે તમે સબસ્ટિટ્યુટ બાજુ જશો તો ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડ કોઈ કરશે નહીં. ધેન થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ competition. Competition increases the business risk, which directly affect the business profit. Say for example, in one village there is only one seller is there. So he is selling all the goods and services which the villagers require. He is getting a handsome profit and his earning is also very high. But after some time, some another person has started the same working. So now the market is divided between two, profit is also divided between two. After some time the third one, fourth one and fifth one has started the same business, and by this way step by step the profit of the first person is decreasing. So competition is also affecting the business. If there is a very least level of competition or low competition is there, then there will be the chance that they are getting a higher profit. But if higher competition is there, then
there is the chance that they will get a less profit. The sale price of the products is to be reduced and the advertisement expenses are to be incurred by the business unit to maintain the position in market to face competition. Now, if in the case of there are huge competition in the market, તો તમારે તમારી પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તમારી જેવી પ્રોડક્ટ હજારો લોકો બનાવે છે, તો તમે શું કરશો? તો કે તમે કરશો ધ સેલ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ટુ બી રિડ્યુસ, કાં તો એની સેલિંગ પ્રાઇસ છે એ આપણે ઘટાડી દઈશું, એન્ડ એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ આર ટુ બી ઇન્કર્ડ, અથવા તો આપણે ટેલિવિઝનની અંદર અથવા તો પ્રિન્ટ મીડિયામાં, હોર્ડિંગ્સમાં અથવા તો ટેલિફોન માર્કેટિંગ આ બધા વેથી એડવર્ટીઝમેન્ટ વધારશું કે જેનાથી વધારે ને વધારે લોકોમાં અવેરનેસ આવે પ્રોડક્ટની ને એ આપણી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે ટુ મેન્ટેન ધ પોઝિશન ઇન ધ માર્કેટ એન્ડ ટુ ફેસ કોમ્પિટિશન. ધસ પ્રોફિટ ગેટ્સ રિડ્યુસ. તો આ કેસમાં પણ આપણા એક્સપેન્સ વધી જાય છે અને એની સામે પ્રોફિટનું પૂરેપૂરું એશ્યોરન્સ મળશે એની કોઈ ગેરંટી નથી. તો બંને કેસમાં પહેલા કેસમાં જ્યારે હાયર કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે પ્રોફિટ ઘટે છે અને બીજા કેસમાં જ્યારે કોમ્પિટિશન સામે ફાઇટ કરવા માટે થઈને આપણે એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ વધારીએ ત્યારે પણ આપણો પ્રોફિટ છે એ શું થાય છે? રિડ્યુસ થાય છે. Now there is 3 point left, that is legislation, uncertainty of demand and physical risk. We will discuss on next lecture, that is on lecture number 4. Today we conclude our session with the completion of page number 4. From next lecture onwards we will move with the page number 5 itself. બાકીના જે 3 પોઈન્ટ બાકી રહ્યા છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. આ લેક્ચરમાં આજે આપણે આ જે 3 પોઈન્ટ છે ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ અને કોમ્પિટિશનથી કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તમને કાંઈ પણ વચ્ચે ડાઉટ હોય, ડિફિકલ્ટીઝ હોય, then you are free to ask us. Thank you very much class.